Good evening, everyone. Again, welcome in biology lecture. Okay, we have started fourth chapter, that is the molecular basis of inheritance, and we have covered one experiment, that is Griffith's experiment. In whole chapter, we are discussing about only DNA, structure of DNA, discovery of DNA, location of DNA, function of DNA. These all things we have to study in this chapter. Okay, and in last lecture we have seen only two topics, that is discovery of DNA and second one, that is Griffith's experiment. In Griffith's experiment we have proved that DNA is the genetic material which passes from one virus to next virus. Okay, and we have used mice for that experiment. In today's lecture again we have to prove that is DNA is the genetic material. Okay, both target means last experiment and this experiment, target of both experiment is same, that is DNA is the genetic material, but difference is that today's experiment is 100% sure experiment than last experiment, that is Griffith's experiment. Okay, now see what is next experiment. Okay, and what is aim of this experiment? Remember, aim of this experiment to prove that DNA is the genetic material. In last lecture we have used one virus. Okay, two types of that viruses, pneumonia viruses. Again in this experiment we have to use virus and bacteria. In last experiment we have used only virus, and virus injected into the body of mice. Here we have to use bacteria and virus, and name of scientist is Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment is based on the bacteriophages. Okay, bacteriophages, you know bacteriophages. Okay, bacteriophages. Bacteriophages means bacteria that infected with the viruses. Virus means only human or other animal multicellular organism does not affected by the viruses. Some bacteria are also affected by the viruses, and in this experiment we have to taken one bacteria and one virus, and viruses we have to injected into the body of bacteria. Okay, cell contains nucleus. Okay, nucleus contains some protein and DNA material, and protein is not genetic material. Genetic material is DNA. Means we have to prove that which is genetic material, protein or DNA. Okay, means which material is transmitted into the next generation. Now here I am taking the example of E. coli bacteria. Okay, which bacteria? E. coli bacteria. And again I am taking some viruses. This virus has some DNA and some protein in his body. Okay, cell contains DNA and protein. When we inject this virus into the body of E. coli bacteria, this is bacteria. Okay, when we inject viruses with E. coli body, then we have to see which material is transmitted into the bacteria body, protein or DNA. If there is protein, then protein is genetic material. If DNA, then DNA is genetic material. Okay, but how we conclude that is the DNA is transmitted or the protein is transmitted? For that we have to tag protein and DNA with radioactive materials. Here I am taking two radioactive elements, that is phosphorus and sulfur. One thing remember that is phosphorus is present in a DNA and sulfur is present in protein. I am taking phosphorus 32 and sulfur 35.
These are the two radioactive elements. You know radioactive elements that radiates energy, that radioactive elements. Okay. DNA, naturally, every DNA contains phosphorus and protein contains sulfur. Protein, histone protein, okay, cell contains DNA and histone protein, and protein contains sulfur and DNA contains phosphorus. Now I am taking the example of E. coli bacteria, and second one virus. This is bacteriophage. Bacteriophage means that virus which affects bacteria. Okay, this is bacteriophages. Bacteriophages means, remember, bacteriophages means that viruses that affects or infects bacteria. Now if I have taken virus, then DNA and protein. For example, virus has cell and cell contains DNA and protein. Now in this we have to tag DNA with some specific material and protein with some specific material. Here I am tagging DNA with phosphorus because DNA contains phosphorus, and protein with sulfur because protein contains sulfur naturally. Now how this tagging is done? Why I am tagging DNA and protein? Because if we tag DNA and protein, then and then we can identify this DNA or protein is transmitted into the E. coli body. Now tag DNA and protein by phosphorus 32 and sulfur 35. How? Simply grow these viruses in the medium P32. Some viruses grow on the medium P32 and some viruses grow on the medium S35. काही व्हायरस कशावर ग्रो करायचे? P32 या इलेमेंटच्या बेसवर काय करायचे? ग्रो करायचे. मीडियमवर काय करायचे? ग्रो करायचे. आणि काही व्हायरस जे असतील सेम टाइपचे, काही व्हायरस कशावर ग्रो करायचे? कोणत्या मीडियम मध्ये? सल्फर 35 मीडियम मध्ये ग्रो करायचे. मग नॅचरली काय होईल? डीएनए मध्ये कोणतं मटेरियल असते? फॉस्फरस. म्हणजे डीएनए मध्ये ऑटोमॅटिकली P32 म्हणजे फॉस्फरस 32 हा एलिमेंट काय होईल? याच्यामध्ये रेडिओएक्टिव्ह होईल डीएनए मध्ये. आणि प्रोटीन कशाने टॅग होईल मग? S35. कारण का? कारण याच्यामध्ये नॅचरली पण काय सल्फर असते. म्हणजे हा सल्फर घेईल, हा काय फॉस्फरस घेणार नाही, आणि हा सल्फर घेणार नाही, हा फक्त काय घेणार? फॉस्फरस घेणार. म्हणजे अशा पद्धतीने टॅगिंग करायची की व्हायरस कोणत्या मीडियम मध्ये ग्रो करायचे, कोणत्या मीडियम मध्ये वाढवायचे. तर फॉस्फरस आणि सल्फरच्या मीडियम मध्ये सेपरेटली काही व्हायरस काय करायचे? ग्रो करायचे. ही फर्स्ट स्टेप. Next step, we have to inject these viruses into E. coli body, or simply infected this bacteria with these viruses. Now for that we have taken which bacteria? That is E. coli bacteria. Now when this virus is injected in E. coli bacteria, not only one bacteria, there are number of bacteria, the number of viruses, and these viruses get injected into this bacteria body. Now by using centrifugal action, means by using centrifugal action, if coating of this bacteria is removed, outer coating of this bacteria is removed, and if we study the genetic information of this bacteria, then some E. coli bacteria get affected by viruses, and some E. coli bacteria does not affected by the viruses. काही E. coli बॅक्टेरिया फक्त काय झाले? इन्फेक्ट झाले. काही E. coli बॅक्टेरिया काय झाले नाही? इन्फेक्ट झाले नाही. आणि ज्यावेळेस आपण यांचं जर सेंट्रिफ्युगल ऍक्शन कोटिंग जर रिमूव्ह केलं आणि त्यांचं जेनेटिक मटेरियल जर स्टडी केलं, तर जेनेटिक मटेरियल मध्ये त्यांच्या काय सापडतं आपल्याला? P32. म्हणजे काय सापडतं? फॉस्फरस. P32 म्हणजे हा फॉस्फरस काय होतो? त्यांच्या बॉडीमध्ये आयडेंटिफाय होतो. आता तो फॉस्फरस आयडेंटिफाय झाला. म्हणजे काय ट्रान्समिट झालं असेल या E. coli बॉडीमध्ये?
डीएनए ट्रान्समिट झाला असेल, कारण डीएनए ला आपण टॅगिंग कशाचं केलंय, P32चं केलंय. आणि जर प्रोटीन जर बॉडीमध्ये सापडले असते, प्रोटीन बॉडीमध्ये सापडले असते तर आपण काय म्हटलं असतो, काय ट्रान्समिट झालं, प्रोटीन ट्रान्समिट झालं. पण प्रोटीन या कोणत्याही बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये ट्रान्समिट झालेलं नाही. फक्त काय ट्रान्समिट झालेलं आहे, P32. म्हणजे फक्त काय ट्रान्समिट झालं, डीएनए. सल्फर कोणत्याही बॅक्टेरियामध्ये आढळून आला नाही, त्याच्यामुळे काही बॅक्टेरिया काय झाले नाही, इन्फेक्टच झाले नाही. आणि जे इन्फेक्ट झाले त्यांच्या बॉडीमध्ये काय सापडलं आपल्याला, फॉस्फरस. आणि ते कशाने टॅग केलेलं होतं आपण, डीएनए ला कशाने टॅग केलं होतं, मग त्या फॉस्फरस P32. म्हणजे हा एक्सपेरिमेंट काय शो करतो, याचं स्ट्रक्चर पण बघा बुक मध्ये दिलेलं आहे स्ट्रक्चर. म्हणजे तुम्ही याचं व्हायरसचं, ओके, या टाईपची बॉडी याच्यामध्ये. ओके, या टाईपची बॉडी आहे व्हायरसची. ओके, ती डायग्राम फक्त काय करा, रेफर करून घ्या. तशी डायग्रामची काय गरज नाही, फक्त तुम्हाला काय समजलं पाहिजे, एक्सपेरिमेंट समजलं पाहिजे. आणि हा एक्सपेरिमेंट 100% शुअर काय, किंवा मॅक्सिमम जे सायंटिस्ट होते त्यांनी काय केलेलं नाही, याच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलेलं नाही या एक्सपेरिमेंट होते. कारण आपण डायरेक्टली काय केलं, याच्यावर टॅगिंग केलेलं आहे, फॉस्फरस आणि सल्फरचं टॅगिंग केलं, डायरेक्टली ते काय होतात, टॅग आयडेंटिफाय होतात. त्याच्यामुळे काय होतं, हा एक्सपेरिमेंट 100% प्रूव्ह होतो. परत सांगतो एक्सपेरिमेंट काय केलेलं आहे आपण. सिंपल व्हायरस घेतलेत, व्हायरस कशावरती आपण कोणत्या मीडियमवरती ग्रो केलेत, काही फॉस्फरस होते, काही सल्फरवरती ग्रो केलेले आहेत. आणि नॅचरली डीएनए मध्ये कोणतं मटेरियल असते, फॉस्फरस. फक्त फॉस्फरस नाही, डीएनए मध्ये काय, रायबोज शुगर आहे, नायट्रोजन बेसिस आहे, आणि थर्ड कोणतं आहे, फॉस्फरस. 3 इलेमेंट असतात डीएनए मध्ये. ओके, 3 इलेमेंट कोणते, रायबोज शुगर, नेक्स्ट वन नायट्रोजन बेसिस, आणि नेक्स्ट वन कोणता असेल त्याच्यामध्ये तर फॉस्फरस असते. आणि प्रोटीन मध्ये काय असतं, प्रोटीन मध्ये अमिनो ऍसिड असतात, अमिनो ऍसिड आणि सल्फरचं कंटेन असते. ओके, हे एवढं लक्षात ठेवायचं. हे तुम्ही म्हणता फक्त प्रोटीन मध्ये सल्फरच कंटेन आहे आणि डीएनए मध्ये फक्त काय आहे, आपलं फॉस्फरस, असं नाही. तर त्याच्यामध्ये 3 एलिमेंट असतात, इकडे 2 अमिनो ऍसिड आणि काय याच्यामध्ये सल्फर आहे. तर मग नेक्स्ट जनरेशन मध्ये काय ट्रान्समिट होणार, नेक्स्ट जनरेशन, किंवा आता इथं फक्त आपण एक्झाम्पल कशाचं घेतलं होतं, व्हायरस. आणि व्हायरस कशाला इन्फेक्ट केले आपण, कशाने इन्फेक्ट केले ते बॅक्टेरियामध्ये इंजेक्ट केल्यानंतर बॅक्टेरियाची बॉडी जर स्टडी केली तर बॅक्टेरियामध्ये काय होत नाही, प्रोटीन ट्रान्समिट होत नाही. ट्रान्समिट काय होतं, फक्त डीएनए ट्रान्समिट होता. आणि मागच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये पण काय झालं होतं बघा, आपण काय केलं होतं, हिटकिल जो न्यूमोनिया व्हायरस होता तो इंजेक्ट केला होता माईस मध्ये. आणि लाईव्ह आर व्हायरस काय केला होता, इंजेक्ट केला होता. मात्र जे मेलेले व्हायरस आपण इंजेक्ट केले होते ते सुद्धा काय झालेले, जिवंत झालेले त्या माईसच्या बॉडीमध्ये. कशामुळं, जरी ते बॅक्टेरिया मेले तरी जेनेटिक मटेरियल जे होतं, डीएनए काय होतं ते प्रेझेन्स होतं, त्याने ते डीएनएने काय केलेलं आहे, त्या दुसऱ्या जे लाईव्ह आपण व्हायरस इंजेक्ट केले होते त्यांच्या बॉडीमधली जागा घेतली आणि ते काय झालेत, परत जिवंत झालेत. ओके, अशा टाईपचे 2 एक्सपेरिमेंट होते, त्याच्यावरून काय प्रूव्ह होतं, डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल. समजतंय. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला बघायचंय, नेक्स्ट मेन पॉईंट आहे आपल्या याच्यामध्ये, लेंदी पॉईंट आहे. ओके, आत्ताच्या लेक्चरमध्ये आपण एक पार्ट पाहणार आहे आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये एक पार्ट पाहणार आहे, दॅट इज डीएनए पॅकेजिंग. दोन टाईपचे सेल असतात. ओके, प्रोकॅरियोट्स आणि इकॅरियोट्स. आय थिंक मी पहिल्याच लेक्चरला काय केलेलं आहे, दोन्ही मध्ये डिफरन्स काय केलेला आपण घेतलेला आहे, व्हॉट इज प्रोकॅरियोट्स आणि इकॅरियोट्स. मीन्स युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम हॅज प्रोकॅरियोट्स आणि मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम हॅज इकॅरियोटिक सेल. ओके, प्रोकॅरियोट्स आणि इकॅरियोट सेल मध्ये डिफरन्स काय तो पण बघितला आपण, तो परत मी काय सांगतो, रफली सांगतो, कारण तो आपल्याला लागणार याच्यामध्ये. तर प्रोकॅरियोट्स मध्ये काय, सेलमध्ये मेम्ब्रेन जे आउटर मेम्ब्रेन ते प्रेझेन्स असते, एक कोटिंग, ते इकॅरियोट्स मध्ये प्रेझेंट नसते. मेन म्हणजे जो न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियस इनर सेलच्या, समजा ही सेल आहे तर सेलमध्ये जो न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, ह्या न्यूक्लियसला काय नाही, इथं न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन प्रेझेंट नाहीये. प्रोकॅरियोट्स बोलतो मी. प्रोकॅरियोट म्हणजे अमिबा वगैरे जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम त्यांच्या केसमध्ये, तर न्यूक्लियस हा वेल ऑर्गनाइज्ड नाहीये, म्हणजे याला याला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन पण नाहीये. आणि याच्यामध्ये जे जेनेटिक मटेरियल ते पण मॅक्झिमम अमाऊंट मध्ये
फक्त त्याच्यामध्ये काय डीएनए, काही प्रोकॅरियोट्समध्ये डीएनए असतो, काही मध्ये डीएनए प्रेझेंट पण नसतं. आता आपण जे एक्झाम्पल घेणार आहे तर त्याच्यामध्ये काय समजा डीएनए प्रेझेंट आहे, डीएनए प्रेझेंट असला तरी फक्त काय डीएनए आणि या न्यूक्लिओटाइड म्हणतात, याला न्यूक्लियस म्हणत नाही या केसमध्ये, काय म्हणतात न्यूक्लिओटाइड म्हणतात. मग न्यूक्लिओटाइडला काय नाही, याच्यामध्ये कोटिंग नाहीये, सिम्पली एक काय रफ सर्क्युलर स्ट्रक्चर. ओके, आता थोडा रफली आपण दोन्हीमध्ये काय बघितलेला आहे, डिफरन्स बघितलेला आहे. मग आपल्याला काय बघायचं, डीएनए पॅकेजिंग. डीएनए पॅकेजिंग म्हणजे काय, तर सेलचा शेप काय, सेलचा शेप साईज काय असेल सेलची, किती अंदाजे किती असेल सेलची साईज. ओके, 2 to 3 मायक्रॉन काय असते सेलची साईज असते, किती 2 to 3 मायक्रॉन. लक्ष द्यायचं, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन साठी व्यवस्थित लक्ष द्यायचंय. सेलची साईज किती जनरली 2 to 3 मायक्रॉन. एवढी स्मॉल साईज आहे सेलची. आणि त्या सेलमध्ये जे डीएनए जर आपण कट केलं आणि डीएनए जर स्ट्रेच केलं, डीएनए मध्ये तुम्हाला डबल स्टँडर्ड आहे. प्रोकॅरियोट्स मध्ये कोणत्या शेपमध्ये डबल स्टँडर्डने, सर्क्युलर शेपमध्ये आपण बघितलं लास्ट लेक्चरला, आता पण आपण बघणार आहे. तर कोणतं सर्क्युलर शेपमध्ये आपण जर कट केलं आणि स्ट्रेच केलं तर त्याची लेंथ मीटरमध्ये भरते. ओके, 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर. ओके, मग जर 2 मीटर जरी कन्सिडर केली मीटर, हे काय इथं मी काय घेतलेलं आहे, इथं मायक्रोमीटर घेतलेलं आहे, मायक्रॉन. ओके, मायक्रॉन मध्ये. आणि सिंपल डीएनए ची नुसती साईज कट केल्यानंतर किती आहे, 2 मीटर आहे. मग हा 2 मीटर डीएनए एवढ्या स्मॉल सेल मध्ये कसं काय ऍडजस्ट होतो, म्हणजेच काय बघायचं आपल्याला डीएनए पॅकेजिंग. म्हणजे हा 2 मीटर लॉंग डीएनए स्वतःला कशा पद्धतीने रॅप करतोय, म्हणजेच काय डीएनए पॅकेजिंग. मग कसं काय हा ऍडजस्ट करत असणार आहे याच्यामध्ये, ते काय करायचं आपल्याला स्टडी करायचं. ओके, आता मी परत एक्झाम्पल कोणत्या बॅक्टेरियाचं घेतो, इकोलाय बॅक्टेरियाचं एक्झाम्पल घेतो. इकोलाय बॅक्टेरिया. सेल साइज इज 2 to 3 मायक्रॉन. ओके, मायक्रोमीटर म्हटलं तरी चालेल. आणि याच्यामध्ये जो डीएनए तर डीएनए ची साईज आहे 1100 मायक्रोमीटर. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली किती येणार आहे, 1.1 mm. म्हणजे 1.1 mm चं काय याच्यामध्ये डीएनए, आणि सेलची साईज किती आहे, फक्त 2 to 3 मायक्रोमीटरच आहे. तर एमएम ना कन्सिडर करून यांच्यामध्ये दोन्हीमध्ये डिफरन्स पाहिला तर हे किती आहे, 1100 आणि हे 2 ते 3च आहे. तर मग ह्या 1100 ह्या 2 ते 3 मायक्रॉन मीटर मध्ये आपण कसं काय ऍडजस्ट करणार आहे ते आपल्याला बघायचं. ओके, तर मग याच्यामध्ये काय करणार आहे आपण, स्ट्रक्चर सांगतो मी तुम्हाला. आपण जे जनरल स्ट्रक्चर पाहिलं होता, हा काय स्टार्टिंगचा डीएनए आणि कोणत्या शेप मध्ये, सर्क्युलर शेप मध्ये. मात्र आता काय झालं पाहिजे, याची लेंथ रिड्यूस झाली पाहिजे. मग लेंथ रिड्यूस होण्यासाठी हा काय झाला पाहिजे, कॉईल फॉर्म मध्ये झाला पाहिजे, लूप फॉर्म झाले पाहिजे. तर नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होतं, नेक्स्ट स्टेप मध्ये हा जो सिम्पली ओव्हल शेप मध्ये, सर्क्युलर शेप मध्ये हा काय फॉर्म करतो, लूप फॉर्म करतो. त्याचे काय फॉर्म होतील, लूप फॉर्म होतील. इथं मी रफली किती काढलेले आहेत, अप्रॉक्सिमेटली 5 लूप काढलेले आहेत. पण असे किती लूप क्रिएट होतात, लूप तर 40 to 50 डीएनए चे काय होतात, तर लूप हे क्रिएट होतात. कशामध्ये, प्रोकॅरियोट्स मध्ये. आणि प्रोकॅरियोट्स मध्ये पण कोणत्या बॅक्टेरियामध्ये, इकोलाय बॅक्टेरियामध्ये बघतोय आपण. तर स्टार्टिंगला जो डीएनए आता तो पॅक व्हायचा आहे कशामध्ये, त्या स्मॉल सेलमध्ये. तर तो काय करतोय, इथं लूप फॉर्म करतोय. तेवढ्या जागेमध्ये लूप फॉर्म झाले तर किती लूप असतात, अप्रॉक्सिमेटली 40 to
50 लूप असतात, 40 to 50 लूप. हे 11 मायक्रॉन मीटर, हा जर 11 मायक्रॉन मीटर जर असेल आणि जर सर्क्युलर जर झाला तर सर्क्युलर मध्ये याची लेंथ अप्रॉक्सिमेटली 350 मायक्रोमीटर पर्यंत रिड्यूस होते. जर स्ट्रेट जर 1100 जर मायक्रोमीटर आहे, जर लूप फॉर्म केला तर लूप फॉर्म केल्यानंतर लेंथ किती झालेली आहे 350 मायक्रोमीटर. आता 300 मायक्रोमीटर नाही पाहिजे आपल्याला, कितीच्या रेंज मध्ये पाहिजे, 2 ते 3 मायक्रोमीटरच्या रेंज मध्ये पाहिजे. तर मी काय केलं, याला कॉईल केलं, लूप फॉर्म केले. मी नाही म्हणजे ऑटोमॅटिक लूप फॉर्म होणार आहे याच्यामध्ये. तर ऑटोमॅटिक लूप फॉर्म झाल्यानंतर लेंथ किती रिड्यूस होती, किती लूप केले आपण 40 to 50 लूप केले त्याचे क्रिएट, आणि त्यावेळेस लेंथ होती याची 30 मायक्रोमीटर. असे जर लूप फॉर्म झाल्यानंतर 1100 पासून लेंथ कुठे झाली आता 30 मायक्रोमीटर. आपल्याला लेंथ किती पाहिजे, परत 2 ते 3 मायक्रोमीटर पेक्षा कमी पाहिजे किंवा 3 पेक्षा तरी कमी पाहिजे. मात्र मग याच्या पुढे काय झालं, कॉईल फॉर्म मध्ये. आता सुपर कॉईल फॉर्म मध्ये, सुपर कॉईल फॉर्म मध्ये काय झालं पाहिजे, याचे अजून लूप फॉर्म झाले पाहिजे. ते कसे लूप फॉर्म होतं, ओके. या स्टेटला म्हणायचं सुपर कॉईल स्टेट. सुपर कॉईल म्हणजे लूप फॉर्म झाल्यानंतर इच लूप इंडिपेंडेंटली अगेन गेट इन लूप फॉर्म मीन्स इन सुपर कॉईल फॉर्म. हा लूप इंडिपेंडेंटली परत काय फॉर्म करतोय, छोटे 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 लूप फॉर्म करतोय. त्याच्यामुळे अजून लेंथ काय होईल त्याची रिड्यूस होईल. आणि या केसला 30 मायक्रोमीटर वरून लेंथ किती होती याची 2 मायक्रोमीटर. समजलं, कॉईल स्टेट मध्ये. आणि हा आहे सुपर कॉईल स्टेट मध्ये, म्हणजे कंडेन्स झालाय. कोणत्या स्टेट मध्ये कंडेन्स झालाय 2 मायक्रोमीटर या स्टेज मध्ये. म्हणजे स्ट्रेट जर असेल तर लेंथ जास्त भर, त्याच्यामुळे तो आपण कॉईल फॉर्म मध्ये काय केला कन्वर्ट करा. कॉईल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर लेंथ किती झाली त्याची 350 मायक्रोमीटर. त्याच्यानंतर तो काय सॉरी सर्क्युलर शेप मध्ये, त्याच्यानंतर कॉईल फॉर्म मध्ये गेला. तर किती कॉईल फॉर्म झालेले आहेत, किती लूप फॉर्म झालेले आहेत 40 to 50, आणि लेंथ किती रिड्यूस झाली याची 30 मायक्रोमीटर, 30 मायक्रोमीटर पर्यंत लेंथ गेलेली. आता सुपर कॉईल स्टेट मध्ये, कंडेन्स स्टेट मध्ये गेल्यानंतर इच इंडिव्हिज्युअल लूप परत काय करतोय, त्याचे छोटे छोटे लूप फॉर्म करतोय या पॉइंटला. त्यावेळेस अजून लेंथ किती होती त्याची रिड्यूस होती, आणि लूप ची लेंथ किती होती 2 मायक्रॉमीटर. म्हणजे डीएनए झाला आपला 2 मायक्रोमीटर, मग तो इझिली 2 to 3 मायक्रोमीटरच्या सेल मध्ये काय होऊ शकतो, ऍडजस्ट होऊ शकतो. ओके. मात्र हे लूप मग बाइंड कशाने करायचे, हे लूप बाइंड झालेले किंवा अटॅच झालेला, हा लूप आहे, हा इथं अटॅच झालेला आहे, हा लूप आहे, हा इथं अटॅच झालेला आहे. ओके. हे अटॅचिंग आहे किंवा इंडिव्हिज्युअल जरी घेतलं तर हे लूप एकमेकांना काय झाले पाहिजे, अटॅच झाले पाहिजे. तर ही अटॅचिंग कोण करते, म्हणजे याच्यामध्ये प्रोटीन्स असतात, हिस्टोन प्रोटीन. ओके. हे लक्षात ठेवायचे की हे लूप बाइंडिंगसाठी कोणता इलेमेंट रिस्पॉन्सिबल आहे, हे लूप बाइंडिंगसाठी कोणता इलेमेंट, हिस्टोन प्रोटीन, किंवा त्याच्यामध्ये काय असतात एन्झाईम असतात. ओके. डीएनए गायरेज. ओके. डीएनए गायरेज आणि हिस्टोन प्रोटीन हे रिस्पॉन्सिबल आहे कशासाठी, हे लूप बाइंडिंग करण्यासाठी. ओके. किंवा टोपो आयसोमरेज हे पण हे मी रफ करतो. आणि बाइंडिंग मटेरियल, कारण ऑब्जेक्टिव्ह साठी काय लागणार आहे आपल्याला, ऑब्जेक्टिव्ह साठी, कारण हे लूपचे जे बाइंडिंग आहे ते कोण करत आहे, तो कोण करत असला याच्यामध्ये हिस्टोन प्रोटीन, शॉर्ट मध्ये लिहितो मी हिस्टोन प्रोटीन, हा एक होईल. किंवा एन्झाईम आहे, एन्झाईम. एन्झाईम कोणता आहे याच्यामध्ये, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, एन्झाईम कोणता, डीएनए गायरेज असेल. ओके. हे दोन नाव लक्षात ठेवायचे. आणि तिसरा कोणता आहे, टोपो आयसोमरेज आहे. टोपो आयसोमरेज.
टोपो आयसोमरेज फर्स्ट हा एक कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, त्या बाइंडिंगसाठी. ओके, आलं लक्षात. नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला काय स्टडी करायचं, सेम आता आपण हे काय स्टडी केलेलं आहे प्रोकॅरियोट्स मध्ये, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये डीएनए कसा पॅक होतो, डीएनए पॅकेजिंग. आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे युकॅरियोट्स मध्ये डीएनए कसा बाउंड होतो, म्हणजे आपल्या केसमध्ये जर सेल मध्ये जो डीएनए, त्या डीएनए त्याच्यामध्ये कसा बाउंड होतो, कारण डीएनए पॅकेजिंग याच्यामध्ये मेथड डिफरंट, त्याच्यामध्ये डिफरंट मेथड, कारण याच्यामध्ये हा का कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो, सर्क्युलर फॉर्म मध्ये असतो प्रोकॅरियोट्स मध्ये डीएनए, आणि आपल्या केसमध्ये डबल स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असतो, त्याच्यामुळे नक्कीच पॅकेजिंग जे असणार ते काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. ओके, तर मग आपल्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये काय स्टडी करायचं आहे, डीएनए पॅकेजिंग इन युकॅरियोट्स सेल. ओके, समजलं आजचं लेक्चर. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण ते कंटिन्यू करतो हा टॉपिक. ओके, थँक्यू.